آج یہ ظلم کیا ہے، انہوں نے جو ظلم کیا ہے اس کا حساب انہیں اللہ تعالیٰ کو بھی دینا ہوگا، اللہ کے حکم سے یہ فنا ہوں گے۔ آج میں بتا رہا ہوں، انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے پانی چھوڑا ہے، انہوں نے یزیدیوں والی حرکت کی ہے، انہوں نے فرعونوں والی حرکت کی ہے۔ ایسا غیر مسلم ممالک میں بھی نہیں ہوتا، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، عمران خان کے لیے اور جان بوجھ کے کیا انہوں نے، جب عورتیں ادھر بیٹھ گئی، علیمہ خان صاحبہ علیحدہ بیٹھی اور مرد حضرات علیحدہ بیٹھے ہیں، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، خدا کی قسم اتنا ظلم میں نے آج تک نہیں دیکھا، اتنا ظلم میں نے آج تک نہیں دیکھا، جو ظلم انتہا ہوئی ہے، انہیں یہ حساب دینا پڑے گا حساب۔ چودھری صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اس نے آپ کو بولا آپ کیوں ہوئے ہیں؟ دیکھیں آیت کریمہ پڑھی جا رہی تھی، سورۃ یاسین پکڑی ہے آپ؟ جی سورہ یاسین پکڑی ہے۔ دیکھیے گا یہ سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین یہاں پہ پڑھی جا رہی تھی اور ان کے اوپر پانی یہاں پہ چھوڑا گیا ہے، ان کا کہنا ہے، یہ دیکھیے گا ناظرین کرام، یہ کلام پاک یہاں پہ پڑھا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ کون سا جرم ہے مجھے بتائیں، سورہ یاسین پڑھنا، پرامن طریقے سے بیٹھنا کون سا جرم ہے؟ اور قرآن پاک پڑھ رہے تھے ہم، آپ لوگوں نے پانی چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ میں سوال پوچھتا ہوں۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے انہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، انہیں حساب دینا پڑے گا، میں بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ ان کو ایک نہ ایک دن حساب دینا پڑے گا، اور یہ ٹائم آنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ پانی چھوڑا گیا، آپ جا رہے ہیں یہاں سے؟ نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، یہ پانی چھوڑا، ادھر گولی بھی مار دیا، اب نہیں جائیں گے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، نہیں پڑھنے دے رہے، تو ان سے بڑا ظلم اور صفاق بندہ کوئی ہے؟ شرم آنی چاہیے، شرم۔ اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ کتنا بڑا، یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں شرم آنی چاہیے؟ دیکھیں جو سب سے، کہہ رہے ہیں دیکھیں حکومت یا جو ان کو لے کے آئے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں، یہ جو لے کے آئے نا اس ٹولے کو، چوروں ڈاکو کے ٹولے کو، میں ان کو کہہ رہا ہوں شرم نہیں آتی؟ پرامن احتجاج کرنا یا خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات ہونا قانونی حق ہے، یہ حق نہیں دیتے، ہر چیز میں انہوں نے ظلم مچایا ہوا ہے۔ اللہ کے حکم سے یاد رکھیں، صبح ہوتی ہے پھر شام بھی ہوتی ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، ان کا وقت برا آنے والا ہے۔ انشاءاللہ آج جو حرکت کی ہے نا، اس کے بعد ان کا برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آنے والا ہے۔ میں ابھی تک صبح ہے یا شام ہے؟ عصر اور مغرب کے درمیان ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، ان کا عصر اور مغرب والا ٹائم شروع ہو گیا۔ جی ناظرین کرام، تمام تر صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی تھی، سورۃ یاسین پڑھی جا رہی تھی۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ اتنے ڈرے عمران خان سے، آج دن تک یہ کسی آدمی ڈرے نہیں ہے جتنے یہ عمران خان سے۔ یہ نہیں ہے جو حکومت ہے، یہ عمران خان سے خوف کھاتے ہیں، عمران خان سے رات کو سوچتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھن کے لے کے سوتے ہیں، ان کا اتنا برا حال ہوگا۔ جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں انہوں نے پانی چھوڑ دیا ہے، یہ کسی عمران خان سے بہت ڈرے ہیں بھائی جان، اسے آپ کے سامنے۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں صبح ٹی وی کی سکرین پہ اس وقت یہ دیکھیے گا، یہاں پہ دھرنا دیا جاتا تھا، علیمہ خان وغیرہ یہاں پہ بیٹھتی تھی اور یہاں پہ قلین بچھایا جاتا تھا، اور آج یہاں آتے ہی قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی تھی اور یہاں پہ پانی چھوڑا گیا لوگوں کے اوپر، اور زمین کے اوپر پانی چھوڑا گیا اور یہاں بیٹھا نہ جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام تر صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت پولیس کی بھاری نفری بھی یہاں پہ تعینات ہے اور یہاں پہ خواتین قرآن میں خوانی کر بھی رہی ہیں۔ آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ جی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ سورہ یاسین وغیرہ پڑھ رہی ہیں؟ شکر الحمدللہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر یہ ایسا کام نہ کرے تو ہمیں کیسے لگے گا؟ اور یہ خان سے نہیں ڈرتے، یہ عوام سے ڈرتے ہیں، یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں آج۔ تو ابھی آپ کیا یہاں پہ بیٹھیں گی، چلی جائیں گی؟ یہ کیوں جائیں گے؟ جب تک بہنیں ادھر ہم ان کے ساتھ ہی ہیں۔ آپ ادھر ہی ہیں؟ جی آج ادھر تو یہ اصل میں قرآن مجید پڑھنے کا، سورۃ یاسین یہاں پہ پڑھنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ ہم اپنے جو ہمارے شہید ہو چکے ہیں لوگ، ان کے لیے، جو ہمارے ملٹری والے، جو ہمارے خان صاحب ہے، بشرا بی بی والے بھی جو شہید ہو چکے ہیں، ان کے بھی، اور جو 26 نومبر کو شہید ہوئے ہمارے، ان کے لیے، اور جو ہمارے ناحق قید میں جو ظلم و ستم سہ رہے ہیں ان کے لیے، جو ہمارے بچوں کو پکڑ کے مارتے ہیں ان کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، خان صاحب کی حفاظت کے لیے، اپنے پاکستان کی حفاظت کے لیے۔ جی ملک کی خیریت کے لیے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی جا رہی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کرام،
अदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने PTI के तमाम खैरियत के लिए कुरान मजीद की तिलावत फरमाई जा रही है। तो पुलिस एहलकार है, यहाँ पे पानी छोड़ा गया, आप देख सकते हैं। ये रात को काम किया जाता था, अब सुबह सवेरे ये काम हो चुका है। तैयबा राजा साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने कुरान मजीद की तिलावत यहाँ पे करनी थी और कर भी रहे थे, तो ये अचानक क्या हुआ है? कोई पथराव आपने किया है, कोई दहशतगर्दी आपने किया है जिस वजह से ये पानी छोड़ा गया है? कुरान पढ़ रहे थे हम। वो खान साहब ने एक्चुअली एक के बारे में कहा था ना, ज़हनी मरीज। उनको अंदर पता नहीं है कि यहाँ बाकी भी ज़हनी मरीज बन चुके हैं। वो ये ज़हनी मरीज भी नहीं, जो अवाम इनको कहती है ना यजीद, ये यजीदियत की जिंदा मिसालें आपके सामने है। ये हमने सिर्फ अपने दीन में सुना हुआ है कि कुफार जो है वो कुरान पढ़ने नहीं देते थे। जो यजीद के वक्त पे जब वो अपना नारा लगाता था कि मुझे जो है वो माना जाए खलीफा, उस वक्त हम जो किस्से सुनते थे ना, ये आज हम पूरे होते हुए देख रहे हैं। ये इसकी जिंदा मिसालें। दूसरी तरफ बेशरम चेहरे लेके खड़े हैं जो इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं जी कि पानी छोड़ दिया था तो बंद कर दिया। ना इन लोगों में दीन ईमान बचा है, ना इन लोगों में गैरत बची है। ये इस कदर बेशरम लोग हैं, इनको इतनी हया नहीं है कि खवातीन कुरान पढ़ रही थी और ये कुरान पढ़ती हुई, यासीन पढ़ती हुई खवातीन पे इन्होंने पानी गिराया है कि जी वहां से उठ जाया जाए। ये तो इनकी काबिलियत है और ये इनकी गैरत है और ये इनकी जुर्रत है। ये क्या इमरान खान के कद से मुकाबला करेंगे? ये तो कुरान पढ़ने वाली खवातीन से मुकाबले करते फिर रहे हैं, सारे के सारे ज़हनी मरीज। वो जो एक ऊपर बादशाह सलामत बैठा बना ज़हनी मरीज, और ये उसकी बाकी फोर्सेस ज़हनी मरीज। तो ये सारे के सारे की एक माइंड सेट है जिसको खत्म करना है। हमारा मुकाबला तो बहुत सख्त है, क्योंकि हमारा मुकाबला यजीदों से है। हमारा मुकाबला इस तरह के ड्रामेबाजों से, इस तरह की हराम खाने वालों से है जो सिर्फ तनख्वाह लेके ये समझते हैं कि हमें वो तनख्वाह हलाल करनी है, चाहे सामने अवाम को तकलीफ पहुंचाएं, चाहे सामने बहन बेटियों को शर्मिंदा करें। तो इन बेगैरतों से हमारा मुकाबला है। जिन्हें बेचारे फिर बेहतर थे वो अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज बेगैरत नहीं थे, ये तो बेगैरत है। अगर इंसान कुरान मजीद पढ़ रहा है, मुसलमान, दूसरा मुसलमान कुरान मजीद पढ़ते हुए उसकी पिटाई कर सकता है, पानी छोड़ सकता है, उसे डिस्टर्ब कर सकता है, जुल्म कर सकता है उसके ऊपर? क्या मैं आपको फिर बता रही हूँ कि दीन की गुंजाइश आपको भी पता है क्या, और मुझे भी पता है कि दीन में इस तरह के मामलात सिर्फ कुफार किया करते थे। और आज इन्होंने, मतलब मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई कि यासीन पढ़ती हुई खवातीन पे पानी, इस तरह पानी छोड़ देना कि सारे उठ जाए। ये लोग असल में खौफजदा है। ये जो बातें, ये असल में इन्हीं का तो डरना बनता है कुरान से, इनका डरना बनता है कुरान पाक से, क्योंकि इनको पता है ये जालिम है। वो जो जिसने ये ऑर्डर दिया है, क्या उसे नहीं पता कि कुरान पढ़ा जा रहा है, मुझ पे अल्लाह का अज़ाब आएगा? तो ये है खुली हकीकत। जिसको भी लगता है ना, जो बकवास करते थे इमरान खान यहूदी एजेंट, आज उनको शर्म आनी चाहिए। आज अवाम, वो जो अवाम उनके साथ चंद एक फीसद कहीं थी ना, आज उस अवाम की आंखें खोलने का वक्त है। वो जो नून लीग के नूनिया पटवारी है ना, उनके लिए आंखें खोलने का वक्त है कि अगर कुरान पढ़ती हुई खवातीन को उठाया जा रहा है या कुरान पढ़ने वालों को उठाया जा रहा है, तो इसका मतलब है आप गलत तरफ खड़े हुए हैं। आप तो मुसलमान भी नहीं रहे, आप लोग किस तरह अपना दिफा करेंगे? यहाँ इस तरह कर रहे हैं, आप कुरान नहीं पढ़ने दे रहे, क्योंकि आपको पता है आप पे अल्लाह का अज़ाब आएगा। और इसके बाद क्या बच जाएंगे? हम इस तरफ बैठ गए, आप ये इधर पानी छोड़ेंगे, ये कर ले इस तरह, और फिर ये अल्लाह के अज़ाब को दावत दे ले। हम अपनी तरफ से मुतमईन है, अब इन्होंने जो करना है करें। जी नाज़रीन किराम, मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है तमाम अदारों को भी और हाकिम वक़्त को भी कि खुदारा आपने जो करना वो करें, मगर उतना करें कि जितना अल्लाह पाक के अजाब से बंदा बच सके। आप देख सकते हैं कि कुरान मजीद चले जी दिखलावे के लिए पढ़ रहे होंगे, बकौल और लोगों के दिखलावे के लिए ही होगा, मगर पढ़ तो कुरान रहे हैं ना, आए तो वजू करके है ना। नियत क्या? अल्लाह पाक तो नियतों पे डिपेंड करता है। अल्लाह पाक कहता है मैं तेरे ईमान नहीं देखता, तेरी सूरत नहीं देखता, किसी की खूबसूरती नहीं देखता, मैं उसकी नियत देखता हूँ। तो नियत तो वो कुरान मजीद की तिलावत की लेकर आए हैं, तो खुदारा आप उनको कुरान मजीद की तिलावत करने दें। उसके बाद आप जो भी आपने हथकंडा अपनाना है, जो भी रवैया अपनाना है वो अपनाएं। ये देख लीजिएगा इस वक्त दिन दिहाड़े सड़क गीली है, यहाँ पे पानी छोड़ा गया, बैठने नहीं दिया गया। तो खवातीन यहाँ पे एक सड़क के किनारे से उठ के दूसरे तरफ खवातीन यहाँ पे कुरान मजीद की तिलावत भी फरमा रही हैं, सूरत यासीन की तिलावत फरमा रही हैं खवातीन। आपको ये तमाम तर सूरत हाल दिखाई जा रही है। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि इस वक्त खवातीन और अलीमा आपा खवातीन की हमरा कुरान मजीद की तिलावत फरमा रही है, सूरज यासीन की तिलावत फरमा रही हैं। आप देख सकते हैं कि तिलावत फरमाते हुए पहले इस साइड पे बैठे थे और यहाँ पे पानी छोड़ा गया, अब इस साइड पे आ गए हैं
اور یہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے. تو آپ کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا جا رہا ہے. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.